square leg and deep. In fact, it's a long on the boundary fence, whereas the rest inside the 30-yard circle. Maybe trying to close in that gap between that mid-off and extra cover. Nicely bowled. Good delivery. Dot ball. Officials in this particular game, Sushant Salgaonkar and Rajesh Signapurkar, both very experienced umpires. All the live streaming has been done on YouTube through tenniscricket.in. Down the ground, in the air. And that's gone for 4. Change in bowling. It will be Hari Vijay Parab. Neck just gone over. Very well fielded by that fielder. Will be a dot delivery. Nicely played. And that's gone all the way for 6. Half a dozen runs. First one. This time turned the bat. Down to Chetan. Ball bouncing nicely into his hands. Will just be a single. Score moves to 17 with that single. Brings Samir back on strike. Pretty hectic this when a left hand and right hand combination is in action. One, two, three, four, 5. The fielder from point is being put back inside the 30-yard circle. That covers. Long on, long off, deep mid wicket. Cow corner. And that will be a wide. Extras. Score moves to 18. Swing. Missed. Dot delivery. Match coming up next. Rohit Levin will be taking on Moria Cricketers. Requesting both the captains, please come for toss. Requesting the Moria Cricketers captain, please come for toss. Nicely played in the air. Chance and taken. Gone.
Score moves to 18, 18 for 1. Maybe DJ is in some mood of wedding mood. Maybe DJing for a haldi. New man in is Shankar Pednekar. And it will be change in bowling. It will be Ayush Goekar. Narvekar. Nicely helped. Using his pace, and that's gone all the way for 6. Half a dozen runs. Short pitch delivery, pulled away on the bounce and gone over. Rahul. And that's 4. Let's go quickly on to 28. 28 for 1. This time gone over that fielder, and that will be 4. 14 runs of first 3 deliveries. The late 90s music, late 2000s by DJ Sachin. Again, short pitch delivery, again gets the treatment, again a boundary. Unfortunate for the bowler. Definitely the bowler will be saying, my sleep is gone. 6-4-4-4. Score moves to 36. Just need to get his line right. Need to be touch fuller outside the off stump. Just can't afford to give short pitch deliveries. That's much better. Down in the leg side, Rahul does well. Will just be a single, wanting the second, but will have to satisfy for just a single. Score moves on to 37. Bring Shankar Pednekar on strike for the first time. Shankar Pednekar, Vishwesh Dhone, very big fans of CSK. Will be battling tonight against the Punjab Kings. In the air, chance, fielder back paddling and can't stop. It's another boundary.
This time in the air, chance. Chetan settling under it and takes it easily. That's gone. Another. New man is Madan Govekar. It's 48 for 3. 48 for 3. Shri Cricketers put into bed by the Delta Force after winning the toss and deciding to bowl first. Final delivery coming up in this 4th over by Darshan. Down the leg side, and it will be a wide. Score moves to 49. Match coming up next. Rohit Levin taking on Moria Cricketers. Nicely bowled. Will just be a single to get at the mark. And with that, 50 up for Shri Cricketers. 50 for 3 after completion of 4 overs. 4 overs, 50 for the loss of 3 wickets. So another 2 overs to go in this innings of Shri. And will be change in bowling. Looks like it will be the skipper Chetan Sangelkar coming on to bowl. So here's Rupesh. RG. Not Revolutionary Govans, but it's Rupesh Gauss. Nicely played in the gap, and that will be 4. Starts off with a boundary. Full toss delivery, missed this time. Will be just a single. Leg by is the single given by the umpire. Score moves to 55. Bring Shankar Pednekar on strike. Shankar Pednekar capable of hitting big boundaries, but has been pretty quiet in this inning so far. Knocked him over, gone. Exposing the stumps. Nitesh. Nicely played. Will just be a single. Down to deep mid wicket. Down to Darshan. Score moves on to 56. Second last over in progress. This is the penultimate over. One more to go after this. Losing wickets in a heap. Full toss. No proper timing. Straight to the field. A chance of run out.
Directed would have been curtains, but not quite. Will just be a single to end the over. After completion of 5, it's 57. 57 for 5 after 5 overs. Final over to go. Shri Cricketer, in fact, Moria Cricketers will be taking on Rohit Levin. Requesting both the captains, please come for toss. Moria Cricketers, please send your captain for toss. Moria Cricketers, please send your captain for toss. We've already got the nicely played by Rupesh. Will just be a single. In fact, that's a no ball. So will be a free hit for the batsman. Let's see if we can utilize this free hit. That's gone over. And that will be 4. Full toss delivery. Down to Rahul. Bit of fumble from him, looking for the second one. And will be a couple of runs to Nitesh. Score moves to 65. Looks to be a pretty good total. Half tracker. Will just be a single. Score moves to 66. Last 3 deliveries left. Can Rupesh hit a maximum? Short pitch delivery, wanting to pull that one, but will get the desired result for his team. That's 4 buys. Score moves. Short pitch delivery. This time we'll have to just acknowledge the fact that it's a good delivery. It's a dot ball. Final delivery coming up in this innings of Shri Cricketers. Last ball. And that will be a wide. Extras. Score moves to 71. That's a dot ball to end the over. End the innings. So after completion of 6 overs, Shri Cricketers have managed to score 71 for the loss of 5 wickets. And the target for Delta Force will be 72 in their 6.
या सामन्यानंतर होणारा सामना मोरिया क्रिकेटर्स बनाम रोहित 11 या दोन संघांदरम्यान होतोय. मोरिया क्रिकेटर्स संघ नाणेफेक जिंकतोय, निवडतोय प्रथमतः क्षेत्ररक्षण. रोहित 11 संघ आपल्याला विनंती असेल की आपण आपले सलामीचे फलंदाज ओपनिंग पेअर आपण रेडी ठेवा. सुरुवात पाहायला मिळते एक मोठ्या धावसंख्येच्या आव्हानाचा पाठलाग करत असताना तब्बल 72 धावांच्या आव्हानाला प्रत्युत्तर देताना या मैदानावरती हरी शेखर हे दोन सलामीवीर. संगम हा गोलंदाजी मार्गवरती 72 धावांच्या आव्हानाचा उत्तर देताना पहिल्याच चेंडूवरती निर्धाव चेंडू आणि त्यानंतर फलंदाज झेलबाद. थँक्यू डीजे. नक्कीच आव्हान कशा प्रकारे असेल, प्रत्युत्तर कशा प्रकारे असेल या मैदानावरती डेल्टा फोर्स संघाकडून तब्बल 72 धावांचं हे पाहणं औत्सुक्याचं. यापूर्वी डेल्टा फोर्स संघ एक सामना हरला होता. त्या सामन्यात चेतनची बहारदार खेळी एकटी झुंज देताना 41 धावांचं योगदान चेतनचं पाहायला मिळालं. मात्र प्रतिस्पर्धी संघानं ते आव्हान सहजासहजी पार केलं होतं या मैदानावरती. आणि यावेळेस पुन्हा एकदा डेल्टा फोर्स संघ एक नवीन ताकदीनिशी नवीन जोमानं उतरतोय प्रतिस्पर्धी संघाच्या विरोधात. यावेळेस पहिला चेंडू अगदी आल्या मैदानात फटका निघाला. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आहे, मतलब नक्कीच चेंडू निसटलाय हातातून ना. झेल टिपण्याची संधी जी उभी राहिली होती ती संधी दबडली जाते आणि तदनंतर मात्र मेहते या मैदानावरती 2 धावा बहुधा पूर्ण करतायत दोन्ही फलंदाज. पहिला स्कोरिंग स्ट्रोक 2 धावा धावफलकावरती. श्री क्रिकेटर बनाम डेल्टा फोर्स अशी ही लढत या मैदानावरती. कोलव्या टप्प्याचा चेंडू पुन्हा एकदा पाहायला मिळालाय. ऑन साइडला फटका मारण्याचा प्रयत्न, मात्र बॅटचा हलकासा स्पर्श बहुधा चेंडूने केलाय आणि त्यानंतर चेंडू हा स्क्वेअरच्या दिशेनं मार्गक्रमण करत असताना मिळते ती अजून एक धाव म्हणजे सिंगल. आणि या सिंगलनेशी टीमचं टोटल एका गड्याच्या मोबदल्यात 3 धावा. यावेळी चांगला चेंडू फटका देखील पाहायला मिळतोय, अतिशय सुंदर. या ठिकाणी गोलंदाजाने जो चेंडू फेकलाय त्याच्यावरती मार्गक्रमण आक्रमण केलं जात आहे आणि धावसंख्येत 4 धावांची भर. स्कोरबोर्ड 7. स्कोरबोर्डमध्ये धावसंख्येत बदल. धावसंख्या 7 या आकड्यावरती एका गड्याच्या मोबदल्यात. 65 धावा, 31 चेंडूंचा खेळ बाकी. यावेळी देखील चांगला चेंडू, चांगला फटका नक्कीच पाहायला मिळाला. बॅकफुटला गेल्यानंतर बॅकफुट पंच बॅकवर्ड. थँक्यू डीजे. धावसंख्या तब्बल परावर्तित पाहायला मिळते 11 धावांवरती. गोलंदाजी मार्क वरती बदल पाहायला मिळतोय. नक्कीच गोलंदाजी मार्क वरती बदल सच पाहायला मिळेल. तर स्ट्राईक एंड वरती दोन्ही फलंदाज. यावेळेस चांगला फटका उडवलाय. चित्रशी चेंडूच्या खाली आहे. सेफ हँड्स पाहायला मिळतात आणि त्यानंतर एक सुंदर झेल टिपल्यानंतर खेळाडू रघुची खेळी समाप्त. अजून एक खेळाडू माघारी परतला जातोय. काहीशी केवलवाणी स्थिती बहुधा उद्भवते या मैदानावरती. एकाच्या पाठोपाठ एक असे 2 खेळाडू बाद झाल्यानंतर धावसंख्या 11 धावांवरती
1.1 षटकाचा खेळ झालाय समाप्त. यावेळेस अजून एक चांगला चेंडू निघालाय, फटका त्या ठिकाणी आहे, दूरवरून शीर्षक चेंडूवरती आलाय, चांगलं फील्ड सजवलंय, धावसंख्येचा विचार केला, धावसंख्येत बदल देखील पाहायला मिळतोय तो एका धावेचा. एका सिंगल नंतर स्कोरबोर्ड परावर्तित 12 या धावसंख्येवरती. यावेळेस देखील चांगला चेंडू, पुन्हा एकदा खोल टप्प्याचा, पंचांकडून इशारा निघालाय, चेंडू स्वैर आहे, वाईड आहे, वाईडच्या रूपात एक धाव मिळाली आणि त्यानंतर टीमचं टोटल परावर्तित पाहायला मिळतंय 13 या आकड्यावरती. यावेळेस अजून एक चांगला चेंडू, पुन्हा एकदा गोलंदाज चेंडूच्या लाईन पर्यंत न पोहोचता फटका मारण्याचा प्रयत्न करतोय, म्हणूनच हा चेंडू डॉट गणला जातोय या मैदानावरती. फुलटॉस चेंडू बॅटला वरती आलाय, फटका निघालाय समोरच्या दिशेला, लॉंग ऑफ मध्ये 2 क्षेत्ररक्षक आहेत, चांगलं फील्ड पाहायला मिळतंय, अगदी थ्रो देखील थेट गोलंदाजच्या दिशेनं आणि तदनंतर एक सिंगल, या सिंगलशी धावसंख्या परावर्तित 14 धावा धावफलकावरती. 1.4 चेंडूंचा खेळ झालाय समाप्त. यावेळेस देखील हा चेंडू नक्कीच सुंदर खोलवर टप्प्याचा आणि तदनंतर अजून एक डॉट चेंडू. यावेळेस देखील अजून एक चांगला चेंडू नक्कीच पाहायला मिळतोय, वारंवार गोलंदाजाचा विचार केला, गोलंदाजी ही चांगल्या प्रकारची पाहायला मिळते या मैदानावरती, जखडून ठेवलं जात आहे. एकंदरीत खेळ समाप्त होतोय या मैदानावरती विचार केला तर तब्बल 2 षटकांचा 12 चेंडूंचा खेळ समाप्त आणि स्कोरबोर्ड 14 या धावसंख्येवरती. आव्हान दिलं जातंय, प्रत्युत्तर दिलं जातंय या मैदानावरती. 72 धावांना 14 धावा बनवल्यात, अजूनही 24 चेंडू 58 धावांची आवश्यकता, प्रत्येक षटकात साधारणतः 14.5 सरासरी आवश्यक. गोलंदाजी मार्गवरती बदलाव, नवीन गोलंदाज लक्ष्मण सावंत उर्फ बाप्पा पाहायला मिळतोय, नक्कीच करामती गोलंदाज यावेळेस देखील मैदानावरती पाहायला मिळतोय. आज काय करामत असेल या गोलंदाजाची. यावेळेस देखील फटका निघालाय, बाप्पाच्या गोलंदाजीवरती फटका फसलाय त्या ठिकाणी आणि तदनंतर सुरेख झेल. गोलंदाजी मार्गवरती लक्ष्मण सावंत उर्फ बाप्पा यांची वर्णी लावली जाते आणि त्यांच्या गोलंदाजीवरती टिपलेला झेल. हर्ष उत्साह पाहायला मिळतोय त्यांच्या मिसेस कडून, टाळ्यांच्या गजरात या विकेटचं स्वागत देखील केलं जातंय या मैदानावरती आणि एक सफलता बाप्पा यांच्या नावे आज पाहायला मिळते या मैदानावरती. नक्कीच आपल्या पतीला पाठिंबा देण्यासाठी या मैदानावरती त्यांच्या मिसेस उपस्थित, त्यांचं देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत, वॉर्म वेलकम मॅडम आपल्या या स्पर्धेत. या मैदानावरती चांगला खेळ या ठिकाणी दोन्ही संघांचा पाहायला मिळतोय. एकंदरीत धावसंख्या 14 या आकड्यावरती 3 गड्यांच्या मोबदल्या आहेत. गोलंदाजी मार्गवरती बाप्पा पुन्हा एकदा चांगली कामगिरी करत असताना नवीन फलंदाज मैदानात येतो. यावेळेस रामा गावकर, एका बाजूने आयुष्य नार्वेकर हा नवोदित खेळाडू. यावेळी चांगला चेंडू लेट कट पाहायला मिळतोय, अगदी अंतिम क्षणी चेंडूचा आणि बॅटचा स्पर्श केला जातोय त्या ठिकाणी रामाच्या माध्यमातून मिळते एक सिंगल नशी स्कोरबोर्ड परावर्तित. धावसंख्या 2.4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 16 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. यावेळी चांगला चेंडू बॅकफुटला गेलाय, कट करण्याचा पंच करण्याचा प्रयत्न, बॅटचा बॉलचा चुकलेला संपर्क, ताळमेळ नव्हता, चेंडू निर्धाव, धावसंख्या स्थिरावली जाते 16 या आकड्यावरती. यावेळेस अजून एक सुरेख चेंडू नक्कीच पुन्हा एकदा पाहायला मिळाला आहे. अजून एक षटक होतंय समाप्त. एकंदरीत 3 षटकांचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर धावसंख्या 16 या आकड्यावरती. म्हणजे या षटकात मात्र एक गडी बाद करत असताना 2 धावा केवळ खर्ची घातले जातात ते गोलंदाजीच्या माध्यमातून. तब्बल 3 चेंडू निर्धाव डीजे. फलंदाज बनवतायत. गोलंदाजी मार्कवरती मदन आपल्या षटका दरम्यान पाहायला मिळतोय आणि अगदी मदनचं स्वागत हे पहिल्या चेंडूवरती षटकार खेचून त्या ठिकाणी करतोय तो राम हा फलंदाज. अगदी मैदानात आल्या आल्या अजूनही विजयाची आशा पल्लवीत ठेवत असताना एक मोठा खणखणीत प्रहार निघाल्यानंतर धावसंख्येत भर, धावसंख्या 22 या आकड्यावरती.
यावेळी देखील पुन्हा एकदा फटका उडवला, क्षेत्ररक्षक दूरवरून चेंडूवरती येण्याचा प्रयत्न, चांगलं फील्ड त्या ठिकाणी पाहायला मिळालंय संगमच्या माध्यमातून. चेंडूवरती आलाय, झेलसाठी न जाता चेंडू अडवण्यात धन्यता मानली जाते आणि नंतर खर्ची घातली जाते ती मात्र केवळ एक धाव आणि एका धावेनं 23 ही धावसंख्या 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. यावेळेस पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने क्रॉस बॅटेड फटका मारण्याचा प्रयत्न, बॅटचा बॉलचा चुकलेला संपर्क, आयुष नार्वेकर साठी हा निर्धाव चेंडू गणला गेल्यानंतर अजून एक चांगला चेंडू, प्ले अँड मिस, स्विंग अँड मिस पाहायला मिळतं. एक युवा खेळाडू, एका बाजूनं युवा, दुसऱ्या बाजूनं अनुभवी गोलंदाज, हे समीकरण नक्कीच पाहायला मिळतं या मैदानावरती. पुन्हा एकदा तेच पृथ्थकरण पाहायला मिळालंय. चेंडू पडल्यानंतर काहीसा खाली राहिलाय, ज्या उंचीवरती आयुष वारंवार फटके मारण्याचा प्रयत्न करतोय त्या उंचीवरती चेंडू न येता खाली राहिल्यामुळे वारंवार निर्धाव चेंडू गणल्यानंतर यावेळेस फुलटॉस चेंडू, फटका निघाला, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आहे मात्र त्याच्या डोक्यावरून चेंडू करतोय सीमारेषेचं उल्लंघन. फुलटॉस चेंडू, फुलटॉसचा समाचार, अगदी कडवा प्रतिकार, चौकार आणि या चौकाराच्या सहाय्यानं टीमचं टोटल हे देखील परावर्तित 27 या आकड्यावरती 4 षटकांच्या समाप्ती अखेर. डीजे तर 5व्या षटकात गोलंदाजी मार्क वरती स्वप्नील पेडणेकर याचं आमंत्रण केलं जातंय. पहिला चेंडू डॉट, निर्धाव आणि त्यानंतर या चेंडूवरती एक सिंगल ही नक्कीच पाहायला मिळते. स्कोरबोर्ड मध्ये बदल, धावसंख्या 28 धावसंख्येवरती नक्कीच पाहायला मिळते 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. यावेळी फटका उडवलाय, फटका हवेत आहे, दूरवरून क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येण्याचा प्रयत्न करतोय. चेंडूवरती पुन्हा एकदा न पोहोचता चेंडू अडवण्यात धन्यता ही संगमच्या माध्यमातून मानल्यानंतर अजून एक धाव, धाव फलकात धावसंख्या परावर्तित 29 या आकड्यावरती. गोलंदाजी मार्क वरती स्वप्नील पेडणेकर, अजून एक युवा अनुभवी गोलंदाज, अनुभव देखील आहे या खेळाडूकडे. यावेळी अजून एक चांगला चेंडू, त्यानंतर पुन्हा एकदा हा चेंडू देखील डॉट पाहायला मिळतोय. यावेळेस अजून एक चांगला चेंडू नक्कीच पाहायला मिळाला आहे. अजून एक धक्का हा नक्कीच बसलाय, रामा फलंदाज माघारी परततोय. तब्बल बॅटर मैदानात सज्ज, दर्शनची पावलं पाहायला मिळत आहेत. 29 धावा, 4 गड्यांच्या मोबदल्यात ही धावसंख्या. 72 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना काहीशी केविलवाणी पाहायला मिळते आणि त्यावेळेस दर्शनच्या बॅटमधून अगदी मैदानात आल्या आल्या एक सुरेख फटका जरूर निघालाय. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आहे, फील्ड काढण्याचा प्रयत्न, मात्र अखेरकार चेंडू नक्कीच सीमारेषेचं उल्लंघन करत असताना पाहायला मिळतोय. प्रयत्न थँक्यू डीजे. प्रयत्नांना 100% दाद नक्कीच मिळाले, परंतु तो प्रयत्न अपुरा पडलाय. चौकार मिळालाय, धावसंख्या 33 धावांवरती. विजयासाठी 6 चेंडू 39 धावांची आवश्यकता. हो, यावेळेस देखील सुरेख चेंडू, गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज शंकर पेडणेकर पाहायला मिळतोय. पहिला चेंडू अतिशय सुंदर डॉट, निर्धाव फेकला जातोय आणि नंतर आयुष नार्वेकर साठीचा हा चेंडू निर्धाव निघाल्यानंतर आयुष स्ट्राईक एंडवरती. फुलटॉस चेंडू ऑन साइडला, फटका मारण्याचा प्रयत्न, एक धाव नक्कीच पूर्ण पाहायला मिळाले. दुसऱ्या धावेच्या तमाम शंकांना खारिज केलं जात आहे. केवळ खर्ची घातली ती एक धाव, एका धावेनं धावसंख्या 34, 34 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात.
यावेळेस फटका उडवलाय ऑन साइडला. ताकद आहे, सीमारेषा उल्लंघन करण्याची तरी जी ताकद होती ती पुरेशी ताकद, आणि म्हणून चेंडू त्यावेळेस देखील पुन्हा एकदा पुढे सरसवत फटका मारण्याचा प्रयत्न. बॅकवर्ड पॉईंटच्या दिशेने फटका निघतोय. एकदा अगदी सहजासहजी पूर्ण पाहायला मिळाले. दूरवरून चित्रक्षक देखील आलाय. चांगलं फील्ड, चांगलं सेव्ह, आणि तोपर्यंत अजून एक नक्कीची सिंगल. पूर्ण स्कोरबोर्ड परावर्तित 42 या आकड्यावरती. 72 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना 30 धावा अजूनही कमी असतील. यावेळी चांगला चेंडू खोलवर टप्प्याचा. गोलंदाजाचा विचार केला. अतिशय चांगली सुंदर गोलंदाजी जकडून ठेवणारे धावसंख्या स्थिरावली जाते. ती 5.5 षटकांच्या समाप्तीनंतर केवळ 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 42 धावा. यावेळेस हा चेंडू नक्कीच सुंदर पाहायला मिळालाय. काही